हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मानकर दशम श्रेणी संस्कृत पद अनुच्छेद विभाग 8 किं फलम अस्ति दानस्य अर्थात दानर फल कौन अछि एही अनुच्छेद टिक पढ़िबा बुझिबा एवं एहार प्रश्न उत्तर गुडिक मध्य करिनेबा। प्रथमे पढ़िनेबा बहुत सुंदर गल्पटी। कश्चन राजा स्व गुरु प्रति श्रद्धावान आसीत् स एकदा गुरवे पट वस्त्राणि दत्तवान्। गुरुः वस्त्राणि गृहीत्वा गृहं प्रति प्रस्थितवान्। मार्गे सः एकं दीनं जनं दृष्टवान्। तस्य दूर अवस्था विलोकनेन गुरोः मनसि करुणा जाता। तस्मै राजप्रदत्तानि वस्त्राणि दत्त्वा गुरुः गतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे राजा तं जनम् अपश्यत्। गुरवे प्रदत्तं वस्त्रं तस्य शरीरं शोभां वर्धयति। गुरुः स्वदत्तं वस्त्रम् अन्यस्मै दत्तवान् इति हेतोः राजा आत्मानम् अपमानितं मानयति स्म। राजा गुरुं किंचित न अपृच्छत्। कालक्रमेण पुनः दान अवसरे राजा गुरवे सुवर्ण कंकणं दत्तवान्। तस्मिन् नगरे कश्चित् दरिद्रः पुरुषः आसीत्। सः कन्यायाः विवाह निमित्तं क्लेशम् अनुभूतवान्। गुरुः तस्मै राजा प्रदत्तं सुवर्ण कंकणम् अददात्। राजा इमं विषयं ज्ञात्वा गुरुम् अपृच्छत्। गौरव भावनाया भवते उपायनानि प्रदत्तानि किन्तु भवान् अन्येभ्यः तानि ददाति। किम् एतत् समुचितम्? गुरुः उक्तवान्। भवान् उपायनं प्रदाय दान विषयं चिन्तयति। भवान् अद्य अपि तत् धनं भवतः इति भावयति। तहि कथय कीदृशं दानं भवता कृतं? तत् वस्तुभिः मम प्रयोजनं न आसीत्। यत्र प्रयोजनम् अस्ति तत्र तानि प्रदत्तानि। राजा दानस्य महत्त्वं विज्ञाय गुरुं क्षमां प्रार्थयत। अतएव वक्तुम् उचितम्। आशा द्रव्येषु दत्तेषु दुःखं हि जनयिष्यति। फलं पात्राय दानस्य सुप्रयोगे विलोक्यते। बहुत सुंदर गल्पटी। एहार ओडिया अर्थ आमे जानि नबा। कश्चन राजा केही जणे राजा स्व गुरु प्रति तांक निज गुरुଙ୍କ प्रति श्रद्धालु थिले। स एकदा अर्थात से थरे गुरुଙ୍କୁ किछि पाट लुगा दत्तवान अर्थात दान कले, उपहार देले। तो गुरु वस्त्राणि गृहीत्वा गुरु वस्त्र गुड़िकु ग्रहण करी गृह को प्रस्थान कले। मार्गे स एकं मार्गे अर्थात रास्तारे से जने दुखी लोक को देखिले। तांकर दुष्ट अवस्था खराब अवस्था देखि बा लक्ष्य करी गुरुଙ୍କ मनरे करुणा जन्मिला अर्थात दया भाव आसिला। तांकु राजप्रदत्त वस्त्र गुड़िक दान करी गुरु चली गले। अन्यस्मिन् दिवसे अन्य एक दिन राजा सेही लोक को देखिले। गुरु को दान करिथिबा वस्त्र ता शरीरर शोभा वर्धन करुछि। गुरु निज प्रदत्त वस्त्र अन्य को प्रदान करिसंती बोली राजा निजको अपमानित बोध कले। राजा गुरु किंचित न अपृच्छत्। राजा गुरु को किछि भी पचारिले नाही। कालक्रमरे पुनः पुणी दान अवसरे दान करिबा
ସମୟରେ ରାଜା ଗୁରବେ ରାଜା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସୁନାର କଙ୍କଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନାର କଙ୍କଣ ଦାନ କଲେ ବା ଦେଲେ। ସେହି ସହରରେ ତସ୍ମିନ୍ ନଗର ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସହରରେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲା। ସହ କନ୍ୟାୟାଃ ସେ ନିଜ କନ୍ୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଅର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ତସ୍ମୈ ତାଙ୍କୁ ରାଜ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଦାନ କରିଥିବା ସୁନାର କଙ୍କଣ ଉପହାର ଦାନ କଲେ। ରାଜା ଏହି ବିଷୟ ଇମଂ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଇମଂ କହିଲେ ଏହି ବିଷୟ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଜାଣି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଗୌରବ ଭାବନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଲି କିନ୍ତୁ ଭବାନ ମାନେ ଆପଣ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିମ୍ ଏତତ୍ ସମୁଚିତମ୍ ଏହା କଣ ଠିକ? ଏହି ଅର୍ଥରେ ରାଜା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଗୁରୁ ଉକ୍ତବାନ ଗୁରୁ କହିଲେ ଭବାନ ଉପାୟନ ପ୍ରଦାୟ ଆପଣ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରି ଦାନ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଭବାନ ଅଦ୍ୟପି ଭବାନ ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଧନ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତହି କଥୟ ତେବେ କୁହନ୍ତୁ କିଦୃଶଂ ଦାନଂ ଭବତା କୃତମ୍ କିପରି ଦାନ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ ବସ୍ତୁ ବିହି ମମ ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଆସି ସେହି ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନମ୍ ଅସ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଦରକାର ଅଛି ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠି ଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜା ଦାନସ୍ୟ ମହତ୍ୱ ରାଜା ଦାନର ମହତ୍ୱ ବୁଝିପାରି ଗୁରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୟତ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଅତଃ ଏବଂ ବକ୍ତୁମ୍ ଉଚିତମ୍ ଏଣୁ ଏହିପରି କୁହାଯାଇପାରେ ଆଶା ଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଦତେଷୁ ଦୁଃଖଂ ହି ଜନଇଷ୍ୟତି ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆଶା ରଖିଲେ ତାହା ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରେ ବା ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଫଳଂ ପାତ୍ରାୟ ଦାନସ୍ୟ ସୁପ୍ରୟୋଗେ ବିଲୋକ୍ୟତେ ସତ୍ ପାତ୍ରରେ ଦାନ କଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆଶା ରଖିଲେ ତାହା ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସତ୍ ପାତ୍ରରେ ଦାନ କଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। 1 ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତମ୍ ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ ଗୁରୁ ବସ୍ତ୍ରାଣୀ କସ୍ମୈ ଅଦଦାତ୍ ଗୁରୁ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକୁ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଉତ୍ତର ଗୁରୁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଖ ରାଜା କଥମ ଆତ୍ମାନମ୍ ଅପମାନିତମ୍ ଅମନ୍ୟତ ରାଜା କାହିଁକି ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲେ। ଉତ୍ତର ଗୁରୁ ରାଜା ପ୍ରଦତ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏଣୁ ରାଜା ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲେ। ଗ ଗୁରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ କସ୍ମୈ ଦତ୍ତବାନ ଗୁରୁ ସୁନାର କଙ୍କଣ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଉତ୍ତର ଗୁରୁ ସୁନାର କଙ୍କଣ ଆଉ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦାନ କଲେ। ଘ ଗୁରଃ କଙ୍କଣ ଦାନ ବିଷୟରେ ରାଜା କିମ୍ ଅପୃଚ୍ଛତ୍ ଗୁରୁଙ୍କ କଙ୍କଣ ଦାନ ବିଷୟରେ ରାଜା କଣ ପଚାରିଲେ। ଉତ୍ତର ଗୁରୁଙ୍କ କଙ୍କଣ ଦାନ ବିଷୟରେ ରାଜା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଗୌରବ ଭାବନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସେଗୁଡିକ ଦେଇଦେଲେ ଏହା କଣ ଠିକ କଲେ। 2 ନମ୍ବର ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେଖା। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କହ ସ୍ୱଗୁରୁ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଆସୀତ୍ କିଏ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଥିଲେ। ରାଜା ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଥିଲେ। ଖ ଗୁରୁ ବସ୍ତ୍ରାଣୀ ଗୃହୀତା କୁତ୍ର ପ୍ରସ୍ଥିତବାନ ଗୁରୁ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଧରି କୁଆଡେ ଗଲେ। ଗୁରୁ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ଗ ଜନସ୍ୟ ଦୁଃଖସ୍ୟ ଅବଲୋକନେନ କସ୍ୟ ମନସି କରୁଣା ଜାତା ଲୋକଟିର ଦୁଃଖ ଦେଖି କାହା ମନରେ ଦୟା ଜାତ ହେଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଜାତ ହେଲା। ଘ କହ କନ୍ୟାୟାଃ ବିବାହ ନିମିତ୍ତଂ କ୍ଲେଶମ୍ ଅନୁଭୂତବାନ କିଏ କନ୍ୟାୟାଃ ଅର୍ଥାତ୍ କନ୍ୟାର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଗରିବ ଲୋକଟି ନିଜ କନ୍ୟାର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ରାଜା କିଂ ବିଜ୍ଞାୟ ଗୁରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୟତ ରାଜା କଣ ବୁଝିପାରି ଗୁରୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ରାଜା
दानर महत्व बुझीपारी गुरु को क्षमा प्रार्थना मागिले। तो पिला माने वीडियो बुझी पाले कि नहीं कमेंट निश्चित जनइबो। थैंक यू।